वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। कि ये बीमारी एक मैन टू मैन आगे इन्फेक्शन के तौर पर फैलती है, तो जो हमारे डॉक्टर हैं अगर वो डॉक्टर पेशेंट के टच में जाते हैं तो सबसे बड़े हमारे एक सोल्जर इंजर होते हैं। तो मैंने ये देखा कि हमें अपने डॉक्टर्स को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर अगर वेंटिलेटर लगा हुआ है तो भी, अगर वेंटिलेटर की कमी है तो भी, क्योंकि डॉक्टर जान जोखिम में डाल के आज काम कर रहे हैं। तो मैंने ये एक इस तरह का तैयार करने की कोशिश की कि जिसके बीच में हम एक वेंटिलेटर को इस वॉल्यूम पे बना सकें और इतनी क्वांटिटी में अपने यहाँ ही बना सकें, क्योंकि आज इम्पोर्ट बंद है। यूरोपियन कंट्रीज़ पहले अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए डेवलप्ड कंट्री के लिए उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये इस सोच को दिमाग में रख के 20 तारीख से हमारा काम चल रहा था। मेरे साथ मेरा बेटा जो +2 कॉमर्स का स्टूडेंट है, लेकिन हमारा दोनों का इंजीनियरिंग के लिए कोई डिग्री वगैरह का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सर तैयार कैसे किया आपने इसको, क्या क्या इसमें? सर इसके बीच में जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हमने शनेडर कंपनी से टाई अप किया, जो मेडिकल चाहिए थी वो हमने किया, जो कैबिनेट्स वगैरह थे हमारे जगजीत सिंह जी लोकल हैं मेरे ब्रदर, एक तरह से सोशल एरिया में उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पास अवेलेबल करा, और सबसे बड़ी सपोर्ट, क्योंकि ये लाइफ से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें मेडिकल फील्ड से चाहिए थी। और मैं नहीं मानता कि जिस तरह वीसी हमारे वाइस चांसलर बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के श्री राज बहादुर जी और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर गुरप्रीत जी ने मेरे को कोऑपरेट किया, मैं कहूँगा ये अगर बना है तो इसके बीच में बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ के वाइस चांसलर, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का मेरे से ज़्यादा रोल रहेगा इसको बनाने में। और मेरे को बहुत खुशी हुई जब वीसी सर ने, मेरे मन में भी थी एक बात कि उन्होंने इसका नाम बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर रखवाया। इनोवेशन ज़रूर हमारी है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, इसको बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर सर इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सर कॉस्ट कितनी आई है इसकी? ये कॉस्ट अभी, क्योंकि लॉकडाउन में हमें कोई प्रॉपर मटेरियल मिल नहीं पाए अभी, तो इसकी जब प्रैक्टिकल में हम लोग होलसेल में परचेजिंग या उस तरह करेंगे तो जाएगा। मोटे तौर पे सभी खर्चे मिला के ये हम लोग 50,000 से नीचे कस्टमर एंड तक इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो सर आगे और भी बनाने के? देखिए मैं तो कहूँगा कि ईश्वर ना करे कि कोई भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो हम एक वॉल्यूम में इसको सप्लाई कर सकते हैं। सर जिदा कि तुसी जानते कि कोविड-19 की महामारी है इसलिए सारी दुनिया च, और इस महामारी च जिहड़े मरीज है पॉजिटिव मरीज, उन्होंने दो चीज़ों की लोड़ पै सकती, एक तो ऑक्सीजन की या किसी स्टेज पर उन्होंने वेंटीलेटर की लोड़ पै सकती। जे असीं देखिए बई पेशेंट नूं वेंटीलेटर की लोड़ है तो किन्ने वेंटीलेटर सानूं स्टेट ऑफ पंजाब नूं चाहिए, तो अंदाज़ा लगाया किसी ने दसिया भी 6,000 वेंटीलेटर की शायद लोड़ पवे। जे एक वेंटीलेटर की कॉस्ट दसीए थानू तो वो तकरीबन 10 लाख रुपये है जी इंपोर्टेड वेंटीलेटर्स की कॉस्ट है, वो काफ़ी कॉस्ट है। जिहड़ा असीं ट्रांसपोर्ट वेंटीलेटर लाया एक गड्डी चो 2 लाख रुपये का, तो जिहड़ा इंपोर्टेड है वो 7 लाख का है। सो रतन अग्रवाल जी साढ़े इसी इलाके के फरीदकोट के नेड़े मुक्तसर के इलाके के कोटकपूरे के है। ये इंजीनियर तो नहीं है, पर इन्हों कोई रबी वालों एक ताकत है भी जिहदे सोचते मकैनिकल इन्हों का दिमाग है। एक मैनू लैके आया भी जी एम्बू एग जिहड़ा हुंदा एमरजेंसी च असीं यूज़ करते, उहदे नाल असीं भी पुश दी ऑक्सीजन टू दी पेशेंट। सारे बड़े हस्पतालों च पेशेंट्स के जिहड़े सीरीयस हुंदे जिसले वेंटीलेटर नहीं मिलता तो उन्होंने एम्बू बैग पर लाते,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੀਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੇਟ ਪਰ ਉਹ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਡਲ ਵੋਲੀਅਮ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ 500 ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਡਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਸੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਰਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਏ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦਿਓ, ਜੇ 300 ਦੇਣੀ 300 ਦਿਓ, 200 ਦੇਣੀ 200 ਦਿਓ, ਜਾਂ 500 ਦੇਣੀ 500 ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਸਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਡ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੇ ਅਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਤਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਯੂਸਫੁਲ। ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਸਮ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ MRP ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹ 40,000 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ MRP ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਬਡੀ ਟੂ ਟੈਲ ਦੀ ਕਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਿੰਗਸ ਹੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦੈਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਊਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 26 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ 13 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ 30 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 43 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 43 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ 26 ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, 43 ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ COVID-19 ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI।